يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يهتدم قومها مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن منها الدواء فليدهر وما وقع ذبابة أبدا في جسمه الحسن رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا بقلبه كباب رؤية تبدا ولا يعاذب مولد منه بيالني رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقلبه لم ينم والعين قد انعست ولا يرى له بالشمس رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وقلبه لم ينم والعين قد انعست ولا يرى ظله في الشمس ولا فاتني رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كذباه قد علتنا كرما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما ختاتني رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كذباه قد علتنا كرما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما ختاتني رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذا الخصائص فاقبلها تكون آمنا من شر نار وسراج ومن بحنين رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا
بك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب ومدد برسول الله نصرته إذ القرى الرسل في أجلامها تاجميا الهدي الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال وكتائبه ومن رسول الله ملتمسا غرفا من البحر أو رشفا من اليمين ومن يضيق رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم معتكب لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب النسيان في القسم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كاللامين لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم مولاي صل وسلم دائما
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان ولهم إلى عاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومؤلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلم شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف له شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف له شيخنا ورب أرواحنا اهدني وردني اهدي الخير وأوصيه يبقى فوائهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وأولوارهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الموافق والمسبوق المأمور الموافق هو الذي أدرك مع الإمام في القيام زمنا يسع الفاتحة والمأمور المسبوق هو الذي لم يدرك مع الإمام في القيام زمنا يسع الفاتحة هو الموافق يجب عليه أن يقرأ الفاتحة كلها وإذا ركع إمامه ولم تتم فاتحته
تخلفا لإتمامها إلى أن يفعل الإمام ثلاثة أركان طويلة وهي الركوع والسجودان حكم الموافق المتخلف إذا تخلف الموافق لإتمام فاتحته وبقت ثلاثة أركان طويلة ولم تتم نوى المفارقة وأتم صلاته منفردا أو تبع الإمام في الركن الذي هو فيه وأتى بركعة بعد سلام إمامه حكم المسبوق أنه إذا ركع إمامه ركع معه وترك إلا إذا اشتغل بسنة. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. Para jemaah sekalian, kita sambung pengajian kita masih membicarakan tentang makmum. Makmum itu ada makmum wafiq yang pertama, yang kedua ada makmum yang disebut sebagai makmum masbuq. Ada dua. Yang pertama makmum wafiq itu apa? Huwa alladhi adraka ma'al imami fil qiyami zamanan yas'ul fatihata. Adalah makmum yang masih mendapatkan bacaan Fatihah si imam. Jadi kalau kita masuk ke dalam masjid atau musalla, misalnya subuh tadi, pas sholat subuh rakaat yang pertama, kemudian imamnya sedang membaca surah, kita langsung mengucapkan takbiratul ihram, Allah, masuk di hati kita niat usolli fardas subhi makmuman. Hanya tiga yang wajib: qasar, ta'arrud, ta'yin. Yang pertama kalimat usolli, yang kedua kalimat fardhu, yang ketiga kalimat as-subhi. Tambahkan, karena kita sebagai makmum, tambahkan kalimat makmuman. Jadi niat itu di hati. Bagaimana dengan ucapan usolli tersebut? Hal ini adalah perbedaan dalam madhab. Jangan pernah mengurusi madhab orang lain. Jangan pernah mengurusi madhab orang lain. Misalnya, kan ramai di medsos, ada orang yang madhabnya bukan madhab Imam Syafi'i, tapi ngurusin madhab Imam Syafi'i, sehingga dengan lantang dia mengatakan qunut subuh itu hadisnya hadis yang dhaif. Kemudian dengan lantang dia mengatakan usolli yang diucapkan itu bukan niat. Mas, ente lagi ngurusin madhab siapa? Ente itu lagi ngurusin madhab siapa? Itu madhab Imam Syafi'i. Kalau pengen tahu kenapa sampai orang-orang Jakarta atau Indonesia umumnya sebelum sembahyang, baik itu sembahyang yang fardu, salat yang fardu atau yang sunnah seperti subuh tadi, kan kita kan sebelumnya melafazkan, mengucapkan kalimat usolli fardus subhi, kan begitu ya, rak'ataini mustaqbilal qiblati imaman atau makmuman, kan demikian ya. Kita ucapkan itu niat. Ada orang yang menyampaikan dalam sebuah majlis yang dia itu bukan bermadhab kepada madhab Imam Syafi'i, membantah madhab Imam Syafi'i. Saya mengatakan itu orang apakah lebih alim
Apakah lebih hebat ilmunya ketimbang al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Lihat dulu mas kitab-kitab dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Buka dulu, baca dulu sampai habis. Makanya baca kitab, baca buku itu jangan satu. Jangan yang dibaca cuma kitab orang-orang dia doang. Yang dibaca kitab itu lagi, kitab itu lagi. Yang pada akhirnya berani di medsos atau di YouTube bahkan menyampaikan hal-hal yang bukan madhabnya dan menyalahkan yang bukan madhabnya, padahal itu benar adalah datangnya merupakan ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita nggak sampaikan hal ini, nanti orang-orang yang sudah bukan terbiasa, memang sudah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menganut dan memahami bahkan mengikuti madhab daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Contoh tadi kalimat usul yang kita ucapin itu kan bukan kebiasaan, itu kan bukan apa? Bukan kebiasaan. Kalau Anda belum mengetahui itu merupakan sunnah yang diucapkan dalam madhab Imam Asy-Syafi'i sebelum memasukkan niat di hati. Anda tahu, kita tahu bersama-sama niat itu kepada di mana? Di hati. Allah, masuk niat baru. 3, kalau kita sembahyang sendirian, usalli fardas subhi. Kalau berjamaah, tambahkan kalimat ma'muman. Ada orang yang berkomentar kalimat usalli itu bukan niat. Iya, kami tahu itu bukan niat. Ente wahai orang-orang yang tidak bermadhab kepada madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, jangan pernah berkomen kalau tidak pernah mengetahuinya. Buka dong literatur daripada semua ulama-ulama yang bermadhab kepada madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kalau Anda bisa baca kitab, buka Ibnul Majmu', buka kitab-kitab yang lain, Tuhfatul Muhdad, Nihayatul Muhdad, buka, baca biar benar pahami. Apakah ada keterangan daripada mengucapkan lafaz niat? Ada, jelas sangat ada, bahwasanya mengucapkan lafaz niat yang kita suka bilang usalli fardas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala atau imaman atau makmuman, baru Allah masuk niat di hati kita, ya. Allah tadi itu bukan niat, tapi disebut sebagai at-talaffuz bin niyah. Yang tadi kita ucapin sebelum kita masukin niat di hati itu bukan niat. Dalam madhab kita, dalam madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, itu disebut sebagai at-talaffuz bin niyah. Itu disebut sebagai at-talaffuz bin niyah. Mengucapkan niat bagaimana hukumnya dalam madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dalam mengucapkan itu niat adalah hukumnya sunnah. Anda, kamu, ente yang bukan bermadhab kepada madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, jangan pernah mengomentari hal yang belum pernah Anda mengetahui. Ramai di medsos. Tujuannya biar kita nggak lagi boleh pada Imam Asy-Syafi'i, nggak boleh begitu. Masing-masing orang itu punya keyakinan terhadap satu madhab yang dia yakini, yang dia ikuti. Kita orang-orang Indonesia dari dulu, karena yang bawa Islam ke Indonesia siapa? Al-Awliya Al-Tis'ah Walisomo. Walisomo ini apa madhabnya? Semua bermadhab kepada madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Terus jailan ba'da jailin, terus generasi ke generasi seluruh Indonesia, terus dari kakek kita, dari buyut kita, semua bermadhab kepada madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Mau orang Jawa Barat, mau orang Jawa Timur, mau orang Jawa Tengah, mau orang DKI, mau orang Betawi, mau orang Kalimantan, mau orang Sulawesi, mau orang Irian sampai Irian sana, mau orang Sumatera, kebanyakan bermadhab kepada madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Makanya orang Indonesia sebelum sembahyang diucapkan itu niat usalli fardas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu bukan niat. Tadi apa namanya itu? At-talaffuz bin niyah.
Bagaimana hukum dalam niat mengucapkan niat dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah adalah hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Niat itu tempatnya di mana? Di hati kita. Pas kita bilang Allah, masuk niat di hati kita. Kalau kita sembahyang sendirian cuma 3 doang. Pertama, usolli. Yang kedua, tolong. Yang ketiga, az-zuhri. Cuma 3 doang. Kalau berjamaah jadi makmum, wajib menambahkan kalimat makmuman atau jama'atan atau ijtima'an. Allah masuk di hati kita. Usolli fardhu subhi makmuman. Itu niat tempatnya di mana? Di hati. Pas masuk masjid, masuk musholla, si imam lagi baca surah Al-Fatihah, rakaat yang pertama, kita baru berjamaah. Allahu Akbar. Si imam lagi baca Maliki Yaumiddin. Kita dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah disebut sebagai makmum muwafiq. Kenapa disebut sebagai makmum muwafiq? Karena kita masih mendapatkan bacaan apa? Fatihah si imam. Ngerti ya, jelas ya? Jadi itu yang pertama, yang disebut sebagai makmum muwafiq dalam makmum yang masih mendapatkan bacaan Fatihah si imam. Imam baru sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim, kita baru Allahu Akbar. Maka kita disebut sebagai makmum muwafiq. Kenapa demikian? Karena kita masih mendapatkan bacaan apa? Fatihah si imam. Jelas ya, ngerti ya? Jadi sekali lagi saya sampaikan di sini, saya ini sampai di share YouTube ini, sampai di Facebook, saya sampaikan di sini, ente yang bukan bermadhab kepada madhab Imam Syafi'i rahimahullah, jangan pernah mengomentari hal-hal yang ente nggak mengetahui tentang madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Jangan pernah mengomentari. Dikomentari tentang qunut subuh, dibilang dalilnya ada, tapi dhaif. Ente lihat tuh kitab-kitab daripada madhab Imam Syafi'i rahimahullah sangat jelas. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, bahkan al-ulama Syafi'iyah, ulama dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah sangat jelas menuliskan, mencantumkan hadis-hadis yang sahih dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama-ulama terdahulu bagaimana? Ente bisa lihat dahsyatnya keilmuan daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Pas beliau datang ke sebuah tempat, di dalamnya terdapat makam, terdapat kuburan daripada Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau berziarah, kemudian beliau sembahyang subuh berjamaah dengan murid-muridnya. Maka Imam Syafi'i rahimahullah, beliau sembahyang subuh tanpa membaca doa qunut. Imam Syafi'i waktu sembahyang di masjid yang di kampung itu terdapat makamnya, terdapat kuburannya daripada Imam Abu Hanifah rahimahullah. Maka Imam Syafi'i rahimahullah, beliau tidak membaca doa qunut sampai kelar salam selesai. Maka murid daripada Imam Syafi'i rahimahullah langsung bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah, wahai tuan guru, kita sama-sama mengetahui bahwa ijtihad kamu itu adalah sembahyang subuh, dalamnya disunnahkan baca apa? Doa qunut. Kenapa sekarang engkau ini tidak membaca apa? Membaca doa qunut. Kenapa sekarang sholat di masjid ini tidak baca doa qunut? Apa jawaban daripada Imam Syafi'i rahimahullah? Dikarenakan di sini ada makam, ada kuburan dari seorang ulama besar, yaitu Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, yang beliau berijtihad bahwasanya tidak ada kesunahan untuk membaca doa qunut pada waktu melakukan sholat fardu subuh. Saya adab kepada beliau, saya sembahyang subuh tanpa membaca doa qunut. Kan luar biasa adabnya. Beliau sembahyang di masjid Al-Imam Abu Hanifah, yang beliau itu Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah berijtihad sholat subuh tidak disunnahkan membaca doa qunut. Imam Syafi'i adab kepada Imam Abu Hanifah, tidak dibaca doa qunutnya. Sekarang kita
ada di Saudi Arabia, misalnya kita pergi haji atau umrah, ente berjamaah subuh di sana, bacakan doa subuh di sana, bacakan doa di sana. Oh belum haji umrah katanya. Bacakan doa umrah di sana. Nggak pernah dibaca di sana. Sama sekali nggak dibaca sepanjang subuh. Rakaat yang kedua langsung habis kita langsung apa? Langsung sujud. Kita kan pada Imam Syafi'i, maka kita ikuti saja imam yang di sana. Nggak perlu baca doa apa? Doa kuno. Pun kita antum ente anda kamu yang bermata kepada madhab selain daripada Imam Syafi'i rahimahullah, manakala datang ke tempat yang memang sering dibacakan doa kunut pada waktu sembahyang subuh berjamaah, ikuti saja. Angkat tangan kan? Angkat tangan. Ente kamu kalau orang ente, anda kalau kamu, bila mana berjamaah di sholat sebuah tempat masjid musalla yang memang itu masjid musalla bermadhab kepada madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan imamnya membaca doa apa? Doa kunut, jangan tangan diginiin dong nih, paham gak itu? Jangan tangan dia baik, ulurin gak dia baik, gak diangkat, angkat tangan ente. Siapa yang mengatakan? Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah kata beliau, la ba'sa bi raf'il yadaini 'inda al-qunudi. Baca kitab yang benar makanya. Tidak apa-apa, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, tidak apa-apa seseorang yang tidak membaca doa kunut subuh untuk mengangkat kedua tangannya ketika berjamaah dengan imam yang membaca doa kunut subuh. Kita misalnya masuk ke Al-Huda, kan Al-Huda subuhnya pakai apa? Doa kunut. Kita makmum yang memang kita nggak biasa dan tidak mengatakan membaca doa kunut tadi merupakan sunnah, maka pas imam membaca doa kunut, kita selaku makmum, ente selaku makmum, kamu selaku makmum, tetap dianjurkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah untuk mengangkat apa? Tangan, aminin. Kan nggak salah. Jangan imam baca doa kunut, tangannya begini nih. Kan suka perhatiin. Bukan aneh kesel. Nah gini tuh tangan itu. Nggak boleh diapain? Nggak boleh angkat tangan, ngapain? Sembahyang di Al-Huda, bukan di tempat yang lain, kecuali tempat lain. Emang imam tidak baca doa kunut, angkat tangannya, baca amin. Tidak berdosa Anda mengangkat tangan, tidak berdosa mengangkat tangan, dan tidak berdosa membaca doa amin. Nggak dosa, malah bisa ada pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat tuh. Orang yang ngerti dengan orang yang nggak ngerti berbeda. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun." Jelas ya? Jadi pas imam masuk, imam sudah membaca Fatihah, kita selaku makmum baru masuk berjamaah. Allah, imam baca suratal ladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, kita baru Allahu Akbar. Berarti kita mendapatkan bacaan apa? Fatihah si imam, maka kita disebut sebagai makmum. Wah, jelas ya. Yang kedua, wal ma'mum wal masbuq huwa alladhi lam yudrik ma'al imam fil qiyami zamanan yas'ul fatihata. Yang kedua, makmum yang masbuq adalah makmum yang tidak mendapatkan bacaan Fatihah si imam. Pas kita masuk Masjid Al-Huda, imamnya lagi baca surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Kita baru berjamaah Allah sholli fardhu subhi makmuman. Kita tidak lagi mendapatkan bacaan apa? Fatihah si imam, maka kita disebut sebagai makmum masbuq. Ya, jadi ada makmum yang wajib, yang kedua makmum yang masbuq. Dan perlu diketahui, bagi kita yang bermakmum sebagai makmum yang masbuq, tidak perlu menunggu si imam bangun ke rakaat yang berikutnya. Ini sering kejadian.
masuk ke al-huda. Imam yang rakaat yang pertama maghrib misalnya, imam lagi sujud yang pertama, nungguin si imam sampai apa? Bangun ke rakaat yang kedua. Tidak demikian. Kata para ulama, makana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Ini kaidah ini. Makana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Semakin banyak kerjaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin banyak anugerah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kerjaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin banyak pahala anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh nggak nungguin imam sampai imam bangun rakaat yang kedua? Boleh, silahkan. Tapi sayang, di sana ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nungguin imam bangun rakaat yang kedua misalnya, imam lagi sujud yang pertama, langsung kita niat Allah sholli fardal maghribi makmuman, langsung ikut imam sujud yang pertama tersebut, ya. Jadi nggak perlu ngapain, nggak perlu nungguin imam sampai bangun rakaat yang kedua, langsung saja Allah, masuk niat di hati, usolli fardal maghribi makmuman akbar. Imam lagi sujud yang pertama, ikutin saja. Nah, tapi nanti pas imam sudah ke rakaat yang ketiga, imam salam, kita jangan apa? Jangan salam. Kan belum dapat berapa tuh? Satu rakaat lagi. Pas imam salam, kita bangun lagi. Kesunahannya bagaimana? Kesunahannya, kalau demikian kasusnya, masalahnya, maka dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, kesunahannya bagi makmum yang masbuk tadi, tunggu sampai imam mengucapkan salam yang kedua selesai. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita bangun. Tuh, sunnahnya demikian. Jadi sunnahnya, apabila kita menjadi makmum yang masbuk, kemudian si imam telah mengucapkan salam yang kedua selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita disunnahkan untuk apa? Untuk bangun ke rakaat yang kita tadi kurang satu rakaat lagi. Boleh nggak langsung pas imam salam yang pertama bangun? Boleh. Tapi kita tidak mendapatkan pahala apa? Pahala sunnah, sayang. Jadi sunnahnya tunggu sampai imam salam yang kedua selesai, baru kemudian kita selaku makmum yang masbuk bangun menambahkan satu rakaat lagi. Jelas ya? Jadi makmum yang masbuk demikian keadaannya kasusnya, bila dia mendapatkan si imam dimanapun imam ada, langsung saja di hatinya langsung dia ucapin takbiratul ihram Allah, langsung dia di hatinya, misalnya maghrib usolli fardal maghribi makmuman akbar, langsung dia kejar si imam dan ikuti si imam pada rukun yang imam sedang berada di dalamnya. Misalnya tadi imamnya lagi sujud yang pertama, langsung aja ikutin. Jadi jangan sampai ikutin imam di apa? Rakaat yang kedua. Kata para ulama, tadi kaidahnya, maka aktsara fi'lan kana aktsara dhannan. Semakin banyak kerjaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin banyak anugerah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah perbedaan antara makmum muwafiq dengan makmum masbuk. Sekarang bagaimana hukum makmum yang muwafiq ini? Bagaimana hukum makmum yang muwafiq ini? Ini agama atur. Para ulama atur kita lewat hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut sebagai min jumlatis syariah. Inilah syariat ajarannya Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ulama turunkan dalam kitab-kitab mereka. Jadi mereka para ulama dengan sangat capek, dengan sangat lelah menuangkan redaksi-redaksi yang sudah langsung kita bisa nikmati. Kita baca, oh iya, pemahaman seperti ini. Inilah yang merupakan hasil ijtihad daripada para ulama, terutama dalam madhab kita, dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Ada orang bilang nggak perlu madhab, nggak perlu apa?
nggak perlu madhab. Ente perlu tahu, kita perlu tahu bersama. Kita ini bukan orang pintar, kita bukan orang alim, kita bukan orang yang disebut sebagai orang yang ahli ilmu dalam bidang agama. Kita bukan ahli tafsir, kita bukan ahli hadis, kita bukan ahli fiqih. Baca Quran di belepotan, gimana dibilang ahli hadis? Hadis nggak ngerti mana hadis yang hasan, mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, mana hadis mu'ayyan, mana hadis marfu, mana hadis maqtu', nggak paham, nggak ngerti. Tapi kalau minta dalil, hadis sahih nggak? Kan begitu ya? Kalau minta dalil bilangnya apa? Hadisnya sahih nggak? Saya pernah berdiskusi dengan orang yang demikian. Ini orang kalau baru belajar silat berbentil ya. Orang kalau baru belajar silat, baru 2-3 jurus kan galak ya. Pasti galak tuh orang, nggak boleh orang colek langsung dia, langsung dipetil, langsung ditangkis. Nah ada orang yang demikian nanya kepada saya, Ustaz, saya menyampaikan satu kalimat dalam hadisnya Rasulullah SAW yang saya uraikan melalui berkat para ulama, bahwasanya membaca doa kunut adalah hukumnya sunnah. Ditanya sama dia, Ustaz hadisnya sahih atau tidak? Saya bilang, saya sebelum jawab, saya pengen tahu hadis sahih itu hadis yang apa? Hadis yang sahih itu hadis apa? Hadis yang apa? Dia bilang, Ustaz maaf, saya nggak tahu hadis sahih hadis itu hadis yang apa. Sampai yang itu, ente itu kalau pengen tanya mesti tahu apa? Yang ente tanyain, tahu dulu hadis sahih itu hadis yang apa? Jangan bilang hadisnya hadis yang apa? Yang sahih kan ada. Anda tanya kepada dia, Anda tahu nggak hadis yang sahih itu hadis yang apa? Nggak tahu Ustaz. Kalau Anda bertanya terhadap sesuatu yang Anda tidak mengetahui, bagaimana Anda akan mengerti dengan apa yang saya akan jelaskan? Kan kita kalau pengen tanya mesti apa? Mesti tahu yang kita bertanya. Ini gemblong. Kita tahu gemblong, baru tahu ya gemblong. Tahu. Tanya bentuk gemblong. Ibu, Mas, Bapak, ini gemblong bahannya dari apa? Kita tidak tahu. Kita gemblong ini. Mas tahu nggak gemblong itu apa? Nggak tahu gemblong apa itu. Jadi cuma apa? Cuma nanya doang. Gemblong itu bahannya dari apa? Ini gemblong sahih apa enggak? Saking ke orangnya, otaknya, kerjaannya cuma pengen hadis yang apa? Yang sahih. Nggak tahu gemblong itu apa? Nanya ame orang yang buat gemblong, bahan dasar baku dari gemblong itu apa? Yang punya gemblong, yang bikin gemblong tanya, Mas tahu nggak gemblong itu apa? Nggak tahu gemblong itu apa. Kan namanya itu orang kebelikan. Kalau pengen tahu tanya gemblong, mesti tahu dulu tentang apa? Tentang gemblong. Sama seperti orang yang demikian tuh, bertanya tentang hadis yang sahih sementara dia nggak tahu hadis sahih itu hadis yang apa. Depan orang banyak dia bilang, Ustaz maaf saya nggak tahu apa itu hadis yang sahih. Saya bilang, ente bagaimana pengen nanya hadis yang sahih sementara nggak mengetahui apa itu hadis yang apa? Yang sahih. Jadi ada yang jawab dia akhirnya, ngapain kita jawabnya seperti itu? Dia nggak tahu tentang hadis yang sahih. Kan hadis sahih bagi lagi, banyak lagi bagian daripada hadis yang sahih tersebut. Nah tadi kembali lagi di sini. Jadi yang pertama tadi ada makmum muwafiq, yang kedua ada makmum masbuk. Bagaimana sekarang kasusnya bagi orang yang makmum muwafiq ini? Dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, saya tidak menjalankan madhab yang lain. Saya hanya menjalankan madhab daripada madhab Imam Syafi'i rahimahullah tadi. Apakah perlu kita bermadhab? Iya, perlu dan wajib. Siapa yang mengatakan? Adalah para ulama. Dalam redaksi kitab yajibu ala kulli mukallafin an yuqallida wahidan minal madahibil arba'ati. Ini ulama yang menulis di kitab para ulama. Wajib atas setiap mukallaf yang bukan dia ahli ijtihad, maka dia wajib untuk apa? An yuqallida wahidan atau madhaban minal madahibil arba'ati. Wajib mengikuti satu dari 4 madhab yang ada. Sampai hari ini cuma tinggal 4 madhab sedunia. Sedunia sampai hari ini hanya tinggal 4 madhab saja. Yang pertama madhab al-Imam Abu Hanifah, banyak di Eropa, pengikutnya banyak di Eropa. Yang kedua madhab daripada al-Imam Malik, pengikutnya banyak di Afrika. Yang ketiga madhab daripada madhab al-Imam Syafi'i, pengikutnya banyak di Asia.
Asia semua, khususnya Asia Tenggara, Filipina, Thailand, Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia, itu khususnya yang merupakan basis daripada madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang keempat, madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah adalah mereka adanya di Timur Tengah, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, semua negara Timur Tengah itu adalah berbagai kepada madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal mayoritasnya. Jadi seluruh dunia itu ada 4 madhab. Nah, para ulama mengatakan wajib seseorang yang mukallaf, muslim atau muslimah, untuk mengikuti satu dari 4 madhab yang tadi. Jadi nggak langsung diambil dari apa? Dari Quran, dari hadis, kemudian jadi hukum. Tidak. Kita bukan min ahlil ijtihad, kita bukan ulama, kita bukan ulama yang mampu untuk berijtihad. Kan paling enak kita kalau kemana-mana jadi penumpang. Udah ada apa ya? Udah ada supirnya, udah ada yang supirnya, tinggal duduk manis, ikutin supirnya sampai udah. Jangan belajar jadi apa? Jadi supir. Kita nggak bisa nyupir, tapi belajar jadi apa? Jadi supir, tabrak, kecelakaan pada akhirnya. Nah, ini demikian. Dalam madhab, dalam semua madhab disebutkan bahwasanya wajib bagi seorang mukallaf untuk apa? Mengikuti satu dari 4 madhab yang ada. Indonesia, Jakarta umumnya, Bukit Duri khususnya, dari dulu sampai hari ini bermadhab kepada madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tadi ada adabnya kita. Kita bukan madhab Imam Syafi'i, datang ke Al-Huda. Al-Huda maksudnya baik Al-Huda. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita tahu nih, subuh ini di Al-Huda bukan biasa. Emang disunahkan baca doa apa? Doa qunut. Kita jangan jadi imam. Kenapa demikian? Jamaah di Al-Huda semua sudah mengamalkan kesunahan baca doa qunut. Kita biasa nggak bisa mengucapin usolli, misalnya kita berjamaah di Al-Huda. Di Al-Huda biasa baca apa? Usolli. Kalau mengikuti madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, jangan jadi imam. Kenapa demikian? Kalau kita jadi imam, makmumnya semua sudah mengamalkan madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Langsung aja Allahu Akbar. Maghribnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gak pakai apa? Bismillah. Gak pakai bismillah. Ada ulama yang mengatakannya memang ada. Tapi di Al-Huda ini madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengamalkan kewajiban untuk membaca bismillah. Maka selaku orang yang bukan bermadhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kita jangan jadi apa? Jadi imam. Tahu diri. Kalau pengen jadi imam, baca apa? Baca bismillah, ikuti yang merupakan madhab yang sudah diamalkan oleh jamaah daripada Masjid Jami' Al-Huda. Jelas ya? Jadi ada makmum yang muafik, ada makmum yang masbuk. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana ta'afna wa annana asrafna wa 'ala al-adha ashrafna. Tub alaina tawbah wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani وسائر الخلان وكل ذي محبة أو لعد أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي
وجود المنان بالمصطفى الرسول نحظى بكل سرور صلى وسلم ربي عليه أنت الحب والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتنهي بدأ bersama-sama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه وينافع مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.